sir with a very big round of applause. Thank you, sir. Tilak is a sacred symbol of respect, honor, and warm welcome in our tradition. It reflects our gratitude and reverence for a distinguished presence among us. To mark In charge. It is about taking care of those in your charge. And we turn the page on a successful academic Talented term. Choir is all set to present a beautiful welcome song. मुझको जगा दे कदमों में अपने मुझको जगा दे।
मेरे मसीहा मेरे खुदा मैं तुझसे मांगू तू देता जा मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा मैं तुझसे मांगू तू देता जा मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा Determination and courage. The journey of leadership begins with a single step taken with confidence. With these inspiring words, we now begin the processional march. Let us welcome our young leaders who are all set to march ahead with discipline, confidence, and a strong sense of responsibility. To commence the formal proceedings, I request Sarabjit sir to give command to the Student Council. Alone we can do so little. Together we can achieve so much. With these inspiring words, our head boy and head girl now march forward with unwavering determination, proudly bearing the school flag inscribed with the motto, "Let your light shine." This motto is not just a phrase, but a guiding principle, a call to lead with integrity, to act with compassion, and to shine with knowledge and wisdom in every step we take. The head boy and head girl have reached the stage and they're going to place the school flag with honor. This moment reflects their commitment to uphold the values, pride and spirit of their respective houses. Captain of the Red House and Yellow House are now marching forward with dedication. May they lead with fairness, enthusiasm and a strong sense of responsibility throughout the year. Marches forward, the prefect body moves in perfect unison, embracing their roles as the responsible leaders of tomorrow. They march with pride and determination, while the rhythmic beats of the band fill the atmosphere with a sense of honor and enthusiasm. The prefect body continues to march with stride posture and focused determination, ready to take on their new responsibilities. Each step reflects a deep sense of duty and commitment to leadership and service. With measured strides and coordinated movements, truly embody the spirit of dedication and excellence. Following the head boy and head girl as they prepare to take on their roles with pride, responsibility and a strong sense of purpose. Integrity and confidence. Green House representing growth, harmony and resilience. Red House embodying passion, strength and determination. Yellow House reflecting joy, creativity and optimism. Our student council members stand tall with pride and a deep sense of responsibility. Let us all greet them with a big round of applause. Leadership is not only about standing alone, it is about leading a team with a vision and commitment. I now invite our chief guest, Mr. Gabbar Singh Ji,
Reverend Father Jose Philip SJ and Reverend Father Sekhar SJ to officially bestow the badges and sashes to our newly elected head boy, Reverend Father Anil Minch SJ, Sister Maris, Sister Preeti CHF, house coordinators along with the teachers of all the 4 houses to pin the badges and sachets to our newly elected house captains, vice captains and the prefect body. Vaibhav Vinayak, the head boy, is a committed and disciplined student who believes true success lies not only in personal achievement but in uplifting those around us. He has excelled in academics and he is a role model for his peers. Lakshita Sharma, the head girl, is an enthusiastic and dynamic leader. She strongly believes that empowering others is the essence of true leadership. She has actively participated in cultural events and public speaking, consistently demonstrating her ability to lead with excellence. Congratulations to both of you. May you lead with integrity, inspire with actions, and serve with humility. Thank you, respected chief guests, sir, fathers and sisters for doing the honor. Kirandeep Kaur, house captain of Blue House, believes great leaders do not set out to be leaders. They set out to make a difference. Ekamjeet Singh, vice captain of Blue House, follows the mantra, success is built on discipline and courage. Jasmine Jot Singh, house captain of Green House, carries the belief the best way to predict the future is to create it with dedication and hard work. Mannat, vice captain of Green House, stands by the words, strength does not come from power, but from purpose and determination. Prabjot Singh, house captain of Red House, has actively participated in sports and inter-house competitions, proving that the journey of excellence begins with passion and effort. Jashanpreet Kaur, vice captain of Red House, firmly believes challenges are stepping stones to success, not obstacles. House captain of Yellow House is inspired by the idea, dream big, work hard and make it happen. Navya, vice captain of Yellow House, lives by the belief confidence is built by taking action and embracing challenges. We trust all these young leaders will uphold the spirit of teamwork, dedication and service as they embark on their leadership journey. Thank you, respected chief guests, reverend fathers and teachers for doing the honors. These students will be the torchbearers of our school's values, traditions and ideals. The newly elected student council will now pledge to carry out their duties with honor, fairness and dedication. I request our principal, Reverend Father Sekhar SJ, to administer the oath, please. Children. I, of St. Xavier School, Roopnagar, promise that I will make all efforts to uphold the dignity and tradition of my school. I will do my duty with impartiality and devotion, and I will respect
all my teachers and students. I will try my best to maintain good discipline and respect all school rules, and thus bring honor and glory to my school. Help me God. Jai Hind. These individuals now stand a memento and a shawl as a token of our deep appreciation. Now it is my privilege to invite our esteemed chief guest, Shri Kapil Singh Ji, to share stage with us. Is a small gesture to express our deep admiration and warm welcome to you. Thank you, sir. Thank you, Father. So now, it is my privilege to invite our esteemed chief guest, Shri Kapil Singh Ji, to share his inspiring thoughts with us. Respected Father Sahib, respected Principal Sahib, all school staff ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣੋ ਬੱਚੇ, ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 6th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਸੀਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ। ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ
9th ਕਲਾਸ 7, 8, 9 3 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, 3:15 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 3:30 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। 4:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 4:30 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ 4:30 ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3:30 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 3:30 ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ 4:30 ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ RTP 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 4:30 ਨਹੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। 3:30 ਤੋਂ 4:30 ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, 4:30 ਤੋਂ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚੱਕਣਾ ਅਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਘਰ। 2:30 ਵਜੇ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਚੱਕਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਗਰਮੀਆਂ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ। ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਸੀਗੀ, ਭੋਗਲ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਊਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਫ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪਾਉਣੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗਰਾਊਂਡ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਲੂੰਪ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਸ। ਉਹ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਬਣਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ
ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇ। ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 45 ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮਦਰ 22 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੀਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਮਦਰ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਦਾ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਮ ਫੇਰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਉਹੀ ਰੀਤ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਆ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਘੂਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਖਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਸੀਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਤੋਂ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। Sometimes
सोगा तारा, चबीला तारा